हेलो स्टूडेंट वेलकम once again आमी संजय बुद्ध और आजकेर टपिक मेकानिज्म ऑफ कारेंट कंडक्शन इन अ मेटल माने एकटा मेटलेर मध्य दिए मोद्दा कथा एकटा धातुर कंडक्टरेर मध्य दिए किभाबे कारेंट कंडक्शन हय किभाबे कारेंट फ्लो हय आजकेर टपिके सेटा तोमादेर चोखेर सामने तुले धरबो परिष्कारभावे। किन्तु तार आगे आमादेर प्रिभियास क्लासगुलोते आमरा जेटा जेनेछिलाम যদি তোমার না দেখা থাকে তুমি এই চ্যানেলেরই প্লেলিস্টে যাও, প্রিভিয়াস ক্লাসগুলো খোঁজ করো, ইলেকট্রন থিওরি, অ্যাটমিক স্ট্রাকচার সেগুলো একটু দেখে আসবার জন্য রিকোয়েস্ট রইল। তো আজকে আমরা প্রিভিয়াস ক্লাসগুলোতে যেটা জেনেছি মোদ্দা কথা, যারা বেসিক্যালি মেটাল, যারা ধাতু দ্বারা নির্মিত, তাদের মধ্যে বিলিয়ন্স ইলেকট্রন ফ্রি হয়ে যায় অ্যাট রুম টেম্পারেচারে। रूम टेम्पारेचार पेले एक धातुर मध्य अवस्थित लास्ट अर्बिटर इलेक्ट्रनगुलो खूब अनायासे फ्री हो जाए। किन्तु शुधु कि तारा फ्री हो जाए नाकि तादेर आचरणे अन्य कोनो पार्थक्य लक्ष्य करा जाए सेटाओ आजके परिष्कारभावे देखे नेब। देखो तोमादेर जानाते चाइ, मने करा जाक कि आमार काछे एकटा कपार कन्डाक्टर रयेछे, आमि एकटु बड़ो करे देखाच्छि एई कारणे जाते तोमादेर सामने भिजिबल हय। कपार कन्डाक्टर रयेछे, बिस्तारे एटा एखाने आलोचना करब ना कारण प्रिभियास क्लासगुलोते आलोचना हयेछे। एखाने बिलियन्स इलेक्ट्रन फ्री हये गेछे एट रूम टेम्पारेचारे। यदिओ समस्त इलेक्ट्रन एखाने देखानो सम्भव नय, किछु संख्यक इलेक्ट्रन्सके आमि बिलियन्स इलेक्ट्रन बोले मानबो। प्रत्येक इलेक्ट्रन्स कैरिज an amount of negative charge that is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb quote unquote। अच्छा, तो एतो इलेक्ट्रन फ्री आछे, तो आमार बक्तव्य होच्छे यथारीति प्रश्नও बटे कि शुधुमात्र कि एरा फ्री हয়েই থাকে नाकि एদের মধ্যে অন্য কোনো পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। তো তোমাদের জানিয়ে রাখি, ইলেকট্রন যেগুলো লাস্ট অরবিট থেকে ফ্রি হচ্ছে না तारा प्रत्येकेई यूनिक एनार्जी होल्डार, माने प्रत्येक इलेक्ट्रनेर इन एन एटम, प्रत्येक एटमे जत इलेक्ट्रन अवस्थित रयेछे प्रत्येक इलेक्ट्रन यूनिक एनार्जी होल्डार, माने प्रत्येक एटमेर आलादा आलादा एनार्जी लेवल। तो जे इलेक्ट्रनटा सर्वफार्स्ट फ्री होच्छे रूम टेम्पारेचारेर थेके अनेक नीचे टेम्पारेचार पे जे इलेक्ट्रनटा सर्वफार्स्ट फ्री होच्छे तारपरे फ्री हो जाबार परे से बर्धित टेम्पारेचार पाওয়ার पर तार अवस्था कि होबे। तो परिष्कारभावे बोली, प्रथमत इलेक्ट्रन फ्री होबे, तारपर सेई इलेक्ट्रन बर्धित टेम्पारेचार यदि आरो पाय, मने करा जाक कि एई इलेक्ट्रनटा 4 डिग्री सेंटिग्रेडे फ्री हो जाच्छे, किन्तु रूम टेम्पारेचार कत 26 থেকে 27 डिग्री। 4 डिग्री सेंटिग्रेडे एक इलेक्ट्रन तार भैलेंस बैंड थेके बेरिये फ्री हो गेल, तारपर सेई इलेक्ट्रनटा जे बाकी 20 থেকে 22 डिग्री सेंटिग्रेड आरो पाच्छे এই তাপমাত্রা পাওয়ার ফলে তার কি স্ট্রেস পড়ছে, তার উপরে স্ট্রেস যেটা পড়ছে সে কাইনেটিক এনার্জি গেইন করছে, তার মধ্যে কাইনেটিক এনার্জি ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে। তার মানে এই ইলেকট্রনটা তখন এই মেটালের মধ্যে ছোটাছুটি করবে, এরকম ভাবে रैंडमली छोटाछुटी करबे। यदि बोले कोन डिरेक्शने छुटबे सेटा केउ बोलते पारे ना, रैंडमली छोटाछुटी करबे। एबं এই इलेक्ट्रनटा तार यदि একটা অ্যাক্সিস ডিটারমাইন করা হয় যে ইলেকট্রনটা একদম ইনিশিয়াল পজিশনে এখানে ছিল, তাহলে র্যান্ডম ডাইরেকশনে মুভমেন্ট করবে, র্যান্ডম যে কোনো দিকে ছুটতে পারে। কিন্তু আফটার অল যদি এর অ্যাভারেজ ডিসপ্লেসমেন্ট এই দিকে ডিটারমাইন করা হয় এবং তার সাথে সাথে এই দিকে কতটা গেছে সেটাও ডিটারমাইন করা হয়, তাহলে লক্ষ্য করা যাবে যে এই ইলেকট্রনটা এই ডান দিকে যতখানি গেছে এক্স্যাক্টলি টোটাল ডান দিকে সে যতখানি গেছে এক্স্যাক্টলি বাঁ দিকেও সে ততখানি গেছে। সুতরাং বলে রাখি ভাই, ইলেকট্রন যতই ছোটাছুটি করুক, র্যান্ডম ডাইরেকশনে ছোটাছুটি করুক, তার ডান দিকের ডিসপ্লেসমেন্ট ইজ এক্স্যাক্টলি ইকুয়াল টু তার লেফট ডাইরেকশনের ডিসপ্লেসমেন্ট। तार माने आल्टिमेटली कि तुम एटा दाबी करते पारो कि इलेक्ट्रन टेम्पारेचार राइजर फले इलेक्ट्रनेर जे मुभमेंटटा हलो
যে ভেলোসিটিটা ইলেকট্রন গেইন করলো, এই ভেলোসিটির জন্য, এই গতিবেগের জন্য, এই গতির জন্য সে কি প্র্যাকটিক্যালি তার কোনো স্মরণ হলো অথবা ডিসপ্লেসমেন্ট হলো? ফাইনালি তুমি কি এটা বলতে পারবে কি এই ইলেকট্রনটা ডান দিকে এতখানি সরলো? রেজাল্ট্যান্টলি বলছি, ইন টোটাল যদি বলি এই ইলেকট্রন ফাইনালি কতটা ডান দিক কিংবা কতটা বাঁ দিক ইজ ইকুয়ালস টু 0, কারণ যতটা ডান দিকে সরবে ততটাই বাঁ দিকে সরবে ইন এ সার্টেন পিরিয়ড অফ টাইম। ভাই প্রত্যেকটা ইলেকট্রন, বিশ্বাস করো যারা ফ্রি হয়ে গেছে তারা প্রত্যেকটা ইলেকট্রন এই মেটালের মধ্যে, এটা একটা কপার মেটেরিয়াল যদি এক্সাম্পল হিসাবে নিই, প্রত্যেকটা ইলেকট্রন যতটা, এটা একটা ইলেকট্রন যতটা এইদিকে সরছে ততটাই এইদিকে সরছে, আবার ফাইনালি সে নিজের জায়গায় ফিরে আসছে আফটার এ সার্টেন পিরিয়ড অফ টাইম। এই সার্টেন পিরিয়ড অফ টাইমটা কতটা? ভাই একদমই কম। এবং তোমাদেরকে জানি না রাখি, এক একটা ইলেকট্রনের এই ছোটার গতিবেগ, যে গতিবেগে সে ছুটছে না, প্রত্যেকটা ইলেকট্রনের গতিবেগ আলাদা আলাদা। কিন্তু আমরা কি করে বুঝবো কি গতিবেগে ছুটছে, যেখানে দাবি করছি যে প্রত্যেকটা ইলেকট্রন আলাদা আলাদা গতিবেগে ছুটছে? আমাদের বোঝার জন্য আমরা এই সমস্ত ইলেকট্রনের গতিবেগকে গড় করব, অ্যাভারেজ করব। ফাইনালি আমরা পাবো ইলেকট্রন একটা নির্দিষ্ট অ্যাভারেজ ভেলোসিটিতে রুম টেম্পারেচার পাবার ফলে সমস্ত ইলেকট্রনের গতিকে গড় করলে যেটা আমরা পাবো সেটা হলো ইলেকট্রনের অ্যাভারেজ থার্মাল ভেলোসিটি। কেন থার্মাল ভেলোসিটি বলছি? বিকজ এই ইলেকট্রনটা কিন্তু এর থেকে যদি তাপমাত্রা বের করে নেওয়া হয় কিংবা রুম টেম্পারেচার থেকে একে যদি ফ্রিজিং টেম্পারেচারে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় কিংবা অত্যন্ত কম টেম্পারেচার, ইট মে বি নেগেটিভ টেম্পারেচার অর 0 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচারে যদি একে নিয়ে যাওয়া হয়, তাহলে এই ইলেকট্রনের আস্তে আস্তে গতিবেগ কমতে 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 ইলেকট্রনগুলো একটা সময় একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে যাবে, আর ছুটবে না। ইভেন সেই ইলেকট্রন যে ফ্রি হয়েছিল, যদি তাপমাত্রা অত্যন্ত কমিয়ে দেওয়া হয়, সে ফ্রি থেকে আবার ভ্যালেন্স হয়ে যেতে পারে। ভ্যালেন্স মানে সে মুক্ত ইলেকট্রন নয়, সেই ইলেকট্রন কখনোই কারেন্ট ক্যারি করার দাবিদার হতে পারে না। লাস্ট ক্লাসে আলোচনার মূল বিষয় ছিল যে কোন ইলেকট্রনগুলো কারেন্ট ক্যারি করার জন্য নিজেকে দাবি করতে পারে কি আমি কারেন্ট ক্যারি করতে পারবো, যারা ফ্রি ইলেকট্রন তারাই। তো এই ইলেকট্রনগুলো রুম টেম্পারেচার পাওয়ার ফলে প্রথমত ফ্রি হয়েছে, অ্যান্ড সেকেন্ডলি এ থার্মাল ভেলোসিটি অ্যাচিভ করেছে। থার্মাল ভেলোসিটি আমরা অন অ্যান অ্যাভারেজ থার্মাল ভেলোসিটি 10⁵ মিটার পার সেকেন্ড। যদি বলো এই গতিবেগটা আসলে কতটা, তো ভাই তোমাকে জানিয়ে রাখি এই গতিবেগ মেজার করা কিংবা আমাদের কল্পনার অতীত, ভাবতে গেলেও আমাদের বাবা এত এত গতিবেগ, মানে 1 সেকেন্ডে 10⁵ মিটার। ভাই 10⁵ মিটার এই সংখ্যাটাকে যদি একটু আরও স্পষ্ট করা যায় তাহলে একের পরে 5টা শূন্য বসবে। এত মিটার, যদি এটাকে কিলোমিটারে এক্সপ্রেস করা হয় তাহলে একে 1000 দিয়ে ভাগ করলে কিলোমিটারে চলে আসবে। 3টে শূন্য যদি মরে যায় ওপর নিচে তাহলে থাকে হচ্ছে 100 কিলোমিটার। ভাবতেও অবাক লাগে পার সেকেন্ড যে একটা ইলেকট্রন রুম টেম্পারেচারে অন অ্যান অ্যাভারেজ 100 কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করছে। নিশ্চিতভাবে তোমার মনে প্রশ্ন হচ্ছে যে এইটুকু একটা কপার পিসে একটা ইলেকট্রন 1 সেকেন্ডে 100 কিলোমিটার কিভাবে সে অতিক্রম করছে? এর মধ্যে কি আদতেও 100 কিলোমিটার দূরত্ব আছে? ভাই একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে সে যদি এমনি করে ছুটতে থাকে, এমনি করে ছুটতে থাকে র্যান্ডম ডিরেকশনে, এবং ফাইনালি সে যদি আবার নিজের জায়গায় ফিরে আসে, তাহলেই সে 100 কিলোমিটার গতিবেগে ছুটতে পারে। এতটাই গতি কি উই কান্ট ইমাজিন রকেটের থেকেও বেশি গতিবেগে ছুটছে। কিন্তু আমরা যেটা জানি, আমরা যেটা বিভিন্ন বইতে আমরা যেগুলো পড়ি, যে ইলেকট্রনের অ্যাক্রসে যদি কোনো চাপ সৃষ্টি না করা হয়, যে সমস্ত কমন টার্ম আমরা জানি, ইলেকট্রনকে ফ্লো করতে গেলে নির্দিষ্ট প্রেশার অ্যাপ্লাই করতে হবে, ইলেকট্রনকে ফ্লো করতে গেলে ভাই ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করতে হবে, ইলেকট্রনকে ফ্লো করতে গেলে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স অ্যাপ্লাই করতে হবে, তবেই ইলেকট্রন নিজের জায়গা থেকে নড়বে। একদম ঠিক কথা, একদম ঠিক কথা। কিন্তু
তার সাথে সাথে এটাও বলে রাখি যে থার্মাল এনার্জি তাপমাত্রা গেইন করার ফলে ইলেকট্রনের কিন্তু প্রচণ্ড গতিবেগে মুভমেন্ট হবে, প্রচণ্ড গতিবেগে সে ছুটবে, কিন্তু সেটাকে ফিজিক্যাল কোনো ডিসপ্লেসমেন্ট নেই। পার্থক্যটা কোথায়? এই ইলেকট্রনের উপরে যদি চাপ সৃষ্টি করা হয়, ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করা হয়, তাহলে সেই ইলেকট্রন একটা নির্দিষ্ট দিকে কিছুটা ছুটবে, সরবে, এমনি করে সরবে। আর থার্মালের জন্য কি হচ্ছে, সে একটা ইলেকট্রন এখান থেকে এতটা সরছে এদিকে, তো ভাই এই এতটা যে ডান দিকে সরলো না, এতটা সে বাঁ দিকেও সরবে, হয়তো কিছুক্ষণ পরে এমনি করে আবার এমনি করে এলো, আবার এমনি করে এলো, দেখা যাবে সে নিজের জায়গায়। ফাইনালি কতটা সরলে ইলেকট্রন তুমি? না, আমি ফাইনালি কোনো দিকে আমার স্মরণ হয়নি, ডিসপ্লেসমেন্ট হয়নি। তো এর স্পিডটা হচ্ছে 10⁵ মিটার পার সেকেন্ড, অথবা অন অ্যান অ্যাভারেজ 100 কিলোমিটার পার সেকেন্ড। আমি আরেকটু বিষয়টা তোমাদের সামনে বিষয়টা একটু আরো পরিষ্কার করে তুলে ধরতে চাই। তো দেখো, একটা ইলেকট্রন কিভাবে মুভমেন্ট করে একটু পিকচারটা ক্লিয়ার করি। তো ইলেকট্রন, মনে করা যাক এটা একটা ইলেকট্রন, এটা একটা ইলেকট্রন। এই ইলেকট্রনটা প্রথমত সে এইখান থেকে এইখান পর্যন্ত ছুটলো, এখান পর্যন্ত এইখানে ছুটলো, তারপরে তার ডাইরেকশন চেঞ্জ হয়ে যাবে, এখান থেকে সে এখানে ছুটবে, এখান থেকে সে এখানে ছুটবে, এখান থেকে র্যান্ডম আমি যে পাত্রটা দেখাচ্ছি এটা নাও হতে পারে, অন্য ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে অন্যরকম হতে পারে। এখান থেকে এখানে ছুটলো, এখান থেকে সে আবার নিজের জায়গায় ফিরে এলো। এবার তুমি ভাবছো নিশ্চিতভাবে যে ইলেকট্রন এভাবে কেন ছুটলো, এখান থেকে এখানে কেন এলো? একটা ইলেকট্রন থার্মাল এনার্জি গেইন করার পরে সে যখন ছোটে, সে এখান থেকে এখানে আসার পর কিছুটা দূরত্ব অতিক্রম করে একটা জায়গায় সে আবার দাঁড়িয়ে যায়। তার মানে তার ভেলোসিটি এখান থেকে তো সে গতিপ্রাপ্ত হয়, গতিপ্রাপ্ত হয়ে এই জায়গায় এসে, গতিপ্রাপ্ত হয়ে এখানে এসে তার গতিটা আবার পুনরায় শূন্য হয়ে যায়। কেন হয়? দেখো ভাই, এই ইলেকট্রনটা যখন ছুটবে, কার মধ্যে দিয়ে ছুটছে? একটা মেটালের মধ্যে। সেখানে তো অসংখ্য আরও ইলেকট্রন রয়েছে, তো পাশাপাশি এই ইলেকট্রন রয়েছে, আর এই ইলেকট্রনের একটা অ্যাটমিক স্ট্রাকচার আছে, যেখানে সেই অ্যাটমিক স্ট্রাকচারের সাথে রয়েছে, এরও রয়েছে। তো এই ইলেকট্রনটা যখন এদিক দিয়ে ছুটতে চাইবে, তো এই ইলেকট্রনও তো বেরোতে চাইবে, এই ইলেকট্রন ধরো বেরিয়ে এখানে যাচ্ছে, এই ইলেকট্রনটা তখন এদিকে ছুটতে চাইছে। তো এই ইলেকট্রনটা যখন বেরিয়ে এখানে যাচ্ছে, তখন এই অ্যাটমটা পজিটিভলি চার্জ হয়ে গেছে, কারণ তার একটা ইলেকট্রন লুজ করে গেছে অ্যাটম থেকে যে ইলেকট্রন লুজ করে গেছে, এই পজিটিভ চার্জ হয়ে গেছে। এই পজিটিভ চার্জ এরিয়া দিয়ে যখন ফার্দার আর একটা ইলেকট্রন ছুটে যেতে চাইবে অনির্দিষ্ট দূরত্বে ছুটে যেতে চাইবে, তখন এই অ্যাটম দ্বারা এই ইলেকট্রনটা অ্যাট্রাক্টেড হয়ে এখানে ওর সঙ্গে ওর একটা কলিশন হবে। কার সঙ্গে? নিয়ার বাই কোনো পজিটিভ চার্জযুক্ত অ্যাটমের সঙ্গে তার কলিশন হবে, সংঘর্ষ হবে। এখান থেকে বেরোবে, দুম করে এখানে সে বসে যাবে। বসে যেই যাবে, যেহেতু থার্মাল এনার্জি তখনও সেখানে প্রেজেন্ট রয়েছে, ওকে ওখানে বেশিক্ষণ থাকতে দেবে না। এর গতিবেগ তো শূন্য হলো, ফার্দার ওকে আবার ওখান থেকে বের করে দেবে থার্মাল এনার্জি বের করে দেবে। এই ডাইরেকশনেই কি বের করবে? নাও করতে পারে, করতেও পারে। ওই জন্য বারবার বলছি র্যান্ডম ডিরেকশন, এখান থেকে একে এদিকেও বের করে দিতে পারে। তারপর এখানে এসে এখানে কেন দাঁড় করালাম না, এখানে হয়তোবা আর একটা পজিটিভ অ্যাটম রয়েছে যারও ইলেকট্রন লুজ করে গেছে। তো এখান থেকে এখানে আবার এসে গতিবেগ শূন্য হয়ে যাবে, এখান থেকে এখানে আসতে পারে আবার গতিবেগ শূন্য হয়ে যাবে, এখান থেকে এখানে আসতে পারে আবার গতিবেগ শূন্য, আবার শূন্য, আবার শূন্য, আবার ফাইনালি সে নিজের জায়গায় ফিরে আসবে। তো একটা ইলেকট্রন এই এক জায়গা থেকে বেরিয়ে যে সেকেন্ড যে প্লেসে তার গতিবেগটা ফার্দার জিরো হয়ে যাচ্ছে, এই যেখানে যেখানে কলিশন হচ্ছে সেই জায়গাগুলোকে বলা হয় কার্নেল। তার মানে এটা একটা কার্নেল, এটা একটা কার্নেল, এটাও একটা কার্নেল। একটা কার্নেল থেকে আর একটা কার্নেলে ইলেকট্রনের পৌঁছাতে ভাই ডিফারেন্ট টাইম লাগতে পারে। এই কার্নেল থেকে এই কার্নেলে একরকম সময় লাগতে পারে, এই কার্নেল থেকে এই কার্নেলে একরকম, এর থেকে এখানে আসতে একরকম। কোনো পথ বড় হতে পারে, কোনো পথ ছোট হতে পারে। এই পথটাকে বলা হয় রিল্যাক্সেশন।
রিল্যাক্সেশন পাথ, পাথ, রিল্যাক্সেশন পাথ। আর এই একটা কার্নেল থেকে আরেকটা কার্নেলে একটা ইলেকট্রনকে পৌঁছাতে যেটুকু সময় লাগে সেই সময়টাকে বলা হয় রিল্যাক্সেশন, রিল্যাক্সেশন টাইম, রিল্যাক্সেশন টাইম। কত সময় লাগে একটা কার্নেল থেকে আরেকটা কার্নেলে পৌঁছাতে? আলাদা আলাদা সময় লাগতে পারে, কিন্তু এর একটা গড় নির্ণয় করলে দেখা যাবে যে সময়টা লাগে হচ্ছে 10⁻⁻14 সেকেন্ডস। এই রিল্যাক্সেশন টাইমটাকে টাউ দিয়ে ডিনোট করা হয়, টাউ, টাউ। টাউ ইজ ইকুয়ালস টু অন অ্যান অ্যাভারেজ, অ্যাভারেজ এটা হচ্ছে অ্যাভারেজ টাইম, অ্যাভারেজ টাইম 10⁻⁻14 সেকেন্ডস। তোমার কাছে সময়টা বোধগম্য হচ্ছে একটু? দেখো ভাই, 10⁻⁻14 সেকেন্ড মানে ব্যাপারটা আরো একটু স্পষ্ট করি। এক সেকেন্ডকে একের পরে 14টা শূন্য, 10⁻14 মানে একের পরে 14টা শূন্য, এক সেকেন্ডকে একের পরে 14টা শূন্য দিয়ে ভাগ করলে যে সময়টা বেরোয় তত সময়। 0.12345 শূন্য, তারপরে 1, 13টা শূন্যর পরে 1 বসবে, তত সেকেন্ড সময় লাগে। ভাবতে পারছো? 1 পিকো সেকেন্ড, পিকো সেকেন্ডেরও কম। 1 পিকো সেকেন্ড মানে হচ্ছে 10⁻⁻12। এক সেকেন্ডকে একের পরে 12টা শূন্য দিয়ে ভাগ করলে যেটা পারে, এতটাই কম সময় লাগে। কেন লাগবে না? আমি তোমাদেরকে আগেই বললাম এই গতিবেগটা 10⁵ মিটার পার সেকেন্ড। ভাবো একবার। তো দিস ইজ থার্মাল ভেলোসিটি অফ ইলেকট্রন। মানে কোনো কন্ডাক্টর, আমি হাতে যে পেনটা ধরে আছি এটা যদি কপারের তৈরি হয় কিংবা অ্যালুমিনিয়ামের হয়, তাহলে এই যে ধরে আছি না একে রুম টেম্পারেচারে, এই রুম টেম্পারেচারে ইলেকট্রনের মুভমেন্ট হচ্ছে, প্রচণ্ড পরিমাণে হচ্ছে। অন অ্যান অ্যাভারেজ 10⁵ মিটার পার সেকেন্ডে সমস্ত ফ্রি ইলেকট্রন এরকম 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 করে চলছে, চলছে। কিন্তু ইলেকট্রন চলছে, ধরা যাবে না। বইতে আছে, স্যারেরা বলেছে যে ইলেকট্রনের মুভমেন্ট হলে নাকি কারেন্টের মুভমেন্ট হয়। ভাই, ইলেকট্রনের মুভমেন্ট হলে কারেন্টের মুভমেন্ট হয়, খুব সত্য কথা, কিন্তু ইলেকট্রনের প্র্যাকটিক্যাল ডিসপ্লেসমেন্ট হতে হয়, তবেই সেটাকে বলে কারেন্ট। আর সে যদি কোনো বডি দিয়ে এরকম ঘটনা ঘটে তখন তুমি একে ধরতে পারবে না। কিন্তু একে দিব্যি ধরে আছি, কারণ এর মধ্যে এন্টায়ারলি ইলেকট্রন এবং প্রোটনের সংখ্যা সমান। আর ইলেকট্রন এবং প্রোটনের সংখ্যা যদি কোনো বডিতে সমান থাকে তাহলে সমস্ত ইলেকট্রনের চার্জ সমস্ত প্রোটনের চার্জ দ্বারা সিম্পলি ক্যান্সেল আউট হয়ে যায়। কাজেই এর নিস্তড়িত আছে বলেই আমরা এটাকে ধরে আছি। ওকে, তো সিম্পলি এটা ছিল তোমার থার্মাল ভেলোসিটি, মানে কোনো ইলেকট্রনের থার্মাল এনার্জি গেইন করলে তার যে ভেলোসিটি আসে সে এমনি করে ঘুরছে। তার ড্রিফট ভেলোসিটি কি? তো ভাই, এটা ছিল থার্মাল ভেলোসিটি অফ অ্যান ইলেকট্রন। আর এরপরে আসছে ড্রিফট ভেলোসিটি। তো ড্রিফট ভেলোসিটিটার জন্যই বেসিক্যালি কোনো কন্ডাক্টরের মধ্যে দিয়ে, কোনো সার্কিটের মধ্যে দিয়ে ইলেকট্রনের ড্রিফট ভেলোসিটির জন্যই মোদ্দা কথা কারেন্টের ফ্লো হয়। প্র্যাকটিক্যাল ফ্লো অফ কারেন্ট, প্র্যাকটিক্যাল ফ্লো অফ ইলেকট্রন। কেমন এটা? তো রুম টেম্পারেচারে মানা যাক এই কপার কন্ডাক্টরটা রয়েছে, যার ক্রস সেকশনাল এরিয়া একটু বড় করে দেখানো হয়েছে। আদতে এত মোটা কন্ডাক্টর হবে না ডেফিনেটলি, কিন্তু একটু বড় করে দেখানো হয়েছে। তো দেখো, একে ফার্স্ট অফ অল এই যে ইলেকট্রনগুলো না, এর মধ্যে এরকম ঝুমঝুম ঝুমঝুম করে চলছে, সব থার্মাল ভেলোসিটির জন্য চলছে। এটা কিন্তু মাথার থেকে বের করে দিও না, এবং তার গতিবেগ অত্যন্ত উচ্চ গতিবেগ। এরপরে কারেন্ট ফ্লো করাতে গেলে আগেই বলেছি নির্দিষ্ট একটা প্রেশার অথবা পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স ইট মাস্ট বি অ্যাপ্লাইড। ওকে, তো পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স প্রেশার আমরা পাবো কোথায়? কোনো কন্ডাক্টরের মধ্যে দিয়ে, কোনো সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে ইলেকট্রনিক কারেন্ট অথবা ইলেকট্রিক কারেন্ট ফ্লো করাতে গেলে তার করসপন্ডিং একটা প্রেশার লাগবে। প্রেশার মানে তুমি হাতে ধরে নিয়ে চেপে কন্ডাক্টরের মধ্যে দিয়ে কারেন্ট ফ্লো হয়ে যাও, কোনো মন্ত্র বলে এর মধ্যে দিয়ে হবে না। করসপন্ডিং প্রেশার মানে ইলেকট্রনকে ফ্লো করতে পারে এরকম কোনো প্রেশার। কে তৈরি করেছিলেন? সায়েন্টিস্ট ফ্যারাডেস। ইএমএফ, ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স, সায়েন্টিস্ট ফ্যারাডেস এটা ডেভেলপমেন্ট করেছিলেন দুটো প্রিন্সিপলে। ফ্যারাডেস ল অফ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন ফার্স্ট অফ অল,
এটা দিয়ে হিউজ ইলেকট্রিসিটি তৈরি হয়, অল্টারনেটিং ইলেকট্রিসিটি তৈরি হয়। আরেকটা ফ্যারাডেজ ল অফ ইলেকট্রোলাইসিস, এটা দিয়েও ইএমএফ তৈরি করা যায়, ইলেকট্রিসিটি তৈরি করা যায়, কিন্তু তার পরিমাণ, তার কোয়ান্টিটি অত্যন্ত কম, তার অ্যাপ্লিকেশনও লিমিটেড। কিন্তু ফ্যারাডেজ ল অফ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন, যেটা হিউজ, এখন কমার্শিয়ালি যে ইলেকট্রিসিটি তৈরি হচ্ছে সমস্তটাই অন দ্য বেসিস অফ ফ্যারাডেজ ল অফ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন, যেটা অল্টারনেটরে পাওয়ার প্ল্যান্টে তৈরি হচ্ছে। এনিওয়েজ, আমাদের দরকার হচ্ছে এই ইএমএফটা, electromotive force. It is a force, a force that can move the electricity or electron. That is why name implies that EMF simply. তো এরকম একটা ইএমএফ কোথায় পাবো? ইএমএফ পাওয়ার জন্য আমাদের কাছে এখন সব কিছু অ্যাভেলেবেল, যে কোনো জায়গায় ইএমএফ পাওয়া যায়। পকেটে যে মোবাইলটা রয়েছে, তার যে ব্যাটারি রয়েছে, সেখানেও ইএমএফ রয়েছে। তো এরকম একটা ব্যাটারি সোর্স যদি এখানে কানেক্ট করে দেওয়া যায়, ব্যাটারি সোর্স যদি কানেক্ট করে দেওয়া যায়, তাহলে পরিষ্কারভাবে এটা বলতে চাই যে এই যে পজিটিভ টার্মিনালটা দেখতে পাচ্ছ না, যেটা লেগ একটু বড় হয়, আর এটা দিয়ে আমরা বুঝি ব্যাটারির এটা পজিটিভ টার্মিনাল, আর যেটা ছোট হয় সেটা আমরা বুঝি এটা নেগেটিভ টার্মিনাল। ভাই পরিষ্কারভাবে বলতে চাই, আমি পরের ক্লাসে এটাকে বিস্তারিতভাবে নিয়ে আসবো, জাস্ট একটু ওয়েট করো। তো এই নেগেটিভ টার্মিনালে প্রচুর সংখ্যায় এক্সেস ইলেকট্রন রয়েছে। এক্সেস মানে বাড়তি, যতটা থাকার কথা, যতটা থাকলে একটা বডি নিউট্রাল স্টেটে থাকে, তার থেকে অনেক 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 বেশি ইলেকট্রন ওর ঘাড়ে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। মামার বাড়ির আবদার যেন, নিতে হবে তোমাকে, কিছুই করার নেই, নিয়েছে। আর নিয়ে এ বেটা নেগেটিভ হয়ে বসে আছে। কোথা থেকে এলো এই ইলেকট্রনগুলো, যেগুলো এক্সট্রা এর ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হলো? অন্য কোথা থেকে নয়, এই প্লেটটা থেকে, এই আনাদার একটা বডি থেকে ইলেকট্রন তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কোটি কোটি ইলেকট্রন, কোটি কোটি ইলেকট্রন এখান থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে রাখবো কোথায়? ইলেকট্রন, ইলেকট্রনকে তো পকেটে করে নিয়ে ঘোরা যাবে না, সেই ইলেকট্রনকে রাখারও একটা জায়গা, আগে তোমাকে রাখার জায়গা দেখতে হবে, তারপর ইলেকট্রন এখান থেকে তুলতে হবে। কিভাবে তুলবো স্যার ইলেকট্রনকে? ফ্যারাডেজ ল অফ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন, ওই প্রিন্সিপালে ইলেকট্রনকে তুলবো। নেক্সট ক্লাসের জন্য অপেক্ষা করো, ওখানে তুমি ডিটেলে পাবে। তো এখান থেকে ইলেকট্রন তুলে নিয়ে গিয়ে এখানে এসে জমা করে দেওয়া হয়েছে। বস্তুত কি হয়েছে? বস্তুত যেটা হয়েছে সেটা হলো এরকম কি, এই ইলেকট্রনগুলো এখানে আসার ফলে এটা ইলেকট্রন এক্সিস, মানে ছেড়ে দেওয়ার টেন্ডেন্সিতে সবসময় রয়েছে, যে কখন ছেড়ে দেবো, কখন ছেড়ে দেবো। তো এখান থেকে একটা ইলেকট্রনের চাপ রয়েছে, আর এই টার্মিনালটার একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টান রয়েছে, যে আমার চলে যাওয়া ইলেকট্রনগুলোকে আমি কখন ফেরত পাবো। তো এ টানছে, ও ঠেলছে, কিন্তু যদি কোনো মাধ্যম না পায়, হাওয়ার মধ্যে দিয়ে ইলেকট্রন তো আর তাদের মধ্যে ফিরিয়ে দিতে পারবে না। ইলেকট্রন যাবার একটা নির্দিষ্ট এবং সুইটেবল মিন্স মিডিয়াম চাই, সেই মিডিয়ামটা কন্ডাক্টর, কপার কন্ডাক্টর। কারা মিডিয়াম হতে পারে? যাদের মধ্যে অলরেডি অ্যাট রুম টেম্পারেচার হিউজ ফ্রি ইলেকট্রন এক্সিস্ট করছে। তো এরকম মেটাল দিয়ে আমি জাস্ট বডিটাকে কানেক্ট করে দিলাম, তার মানে নির্দিষ্ট পরিমাণ, দুই এন্ডে নির্দিষ্ট পরিমাণ চাপ তৈরি করলাম। এখান থেকে ইলেকট্রন এমনি করে চাপছে ফিরে যাওয়ার জন্য, জাস্ট ফিরে যাওয়ার তাগিদ, এখান থেকে চাপছে, চেপে চেপে এখান থেকে এসে ফাইনালি এখানে চাপছে। এই ইলেকট্রন সব চাপ খাচ্ছে, চাপ খেতে 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 এখানে এসে জমা হচ্ছে। যতক্ষণ এই পজিটিভ টার্মিনাল বডি তার সমস্ত হারিয়ে যাওয়া ইলেকট্রনকে খুঁজে না পাচ্ছে, রিটার্ন না নিতে পারছে, ততক্ষণ ধরে এই চাপটা এখানে এক্সিস্ট করছে, ততক্ষণ ধরে এই চাপটা এখানে বিদ্যমান থাকছে। একবার যদি সমস্তটা ফিরিয়ে যায়, বাস, আর কোনো চাপ নেই, আর কোনো ইলেকট্রনের মুভমেন্ট নেই। ভাই এর মধ্যেও তো প্রচুর পরিমাণে ফ্রি ইলেকট্রন রয়েছে, তুমি নিজের এক্সট্রা ইলেকট্রনগুলো ফিরিয়ে দিতে চাইছো, কিন্তু এখানে তো প্রচুর পরিমাণে ফ্রি ইলেকট্রন রয়েছে, তারা নিশ্চিতভাবে তোমাকে সাইড করে দেবে না। ও আপনি আসছেন, যান 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 যান, এরকম নয়, এরকম হয় না ভাই। এই ইলেকট্রন আলটিমেটলি চাপ হবে এই ইলেকট্রনগুলোর উপরে, এই ইলেকট্রনগুলো তখন এখান থেকে এই। কি সুন্দর দেখাচ্ছি যে এত জোরে 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 ইলেকট্রন ছুটছে। না না না, এই ইলেকট্রনগুলো যেভাবে আসছে না, তুমি শুনলে অবাক হবে। এর গতি একদমই আগের মতো গতি নয়, এর গতি একদমই আগের মতো নয়। আগে কি ছিল? ইলেকট্রন ছুটছিল থার্মাল ভেলোসিটির জন্য 10⁵ মিটার পার সেকেন্ড। এখন যে গতিটা হবে সেটা অত্যন্ত কম। কেন হবে না? একটা ইলেকট্রন ভাই এখান থেকে
সে থার্মাল ভেলোসিটির জন্য এখনও তো থার্মাল টেম্পারেচার এক্সিস্ট করছে, সে এরম 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 মুভমেন্ট করছে, এরকম মুভমেন্ট করছে, এর উপরে চাপ যাচ্ছে। তার মানে একটা ইলেকট্রন যখন কোনো একটা নির্দিষ্ট সময়ে এই দিকে ছুটতে চাইছে ডিউ টু থার্মাল এনার্জি, তার উপরে এই ইলেকট্রিক পোটেনশিয়াল এনার্জি এই দিক থেকে চাপ দিচ্ছে, তখন এই ইলেকট্রনের মুভমেন্ট কেমন হতে পারে? এই দিকে হতে পারে, একটা চাপ এই দিকে আসছে আর একটা চাপ ওই দিকে যাচ্ছে, তার মানে রেজাল্টেন্টলি সে এই জায়গায় যেতে পারে। এই যদি থার্মাল ভেলোসিটিটা না থাকতো তাহলে ইলেকট্রন দুম করে এখানে চলে আসতো, একটাই চাপ। কিন্তু এর উপরে দুটো চাপ লেগে আছে ভাই, একটা থার্মাল প্রেশার অলরেডি এদিকে ওকে ছোটাতে চাইছে, তারপরে এ ছোটাতে চাইছে। এই র্যান্ডম মুভমেন্ট যেটা আগে থেকে এক্সিস্ট করছে এর মধ্যে, সেই র্যান্ডম মুভমেন্ট এই চাপের জন্য ইলেকট্রনের যে গতিবেগ সেটা অত্যন্ত অত্যন্ত রিডিউস করে দেয়। কত? এই তাহলে এইটাকে বলা হয় ড্রিফট ভেলোসিটি। যে গতিতে ইলেকট্রন এগিয়ে যাচ্ছে, কিভাবে এগোবে, কিভাবে এগোবে? জাস্ট ইলেকট্রন এমনি যাচ্ছে থার্মালের জন্য, তারপরে এমনি যাচ্ছিল, তারপরে এমনি যাচ্ছিল, আবার এই দিকে আসছে, আবার এখানে আসছিল, এখানে যাচ্ছিল। এই ইলেকট্রনটা ফার্স্ট অফ অল সমস্ত সময়ে এই পোটেনশিয়ালকে কি করছে? ওই দিকে চাপছে, কিন্তু সে এই মুহূর্তে যেতে চায় ওই দিকে। তাহলে এই দিকে একটা চাপ এবং এই দিকে একটা চাপ, ইলেকট্রনটা এইখানে গিয়ে আর একটা কার্নেলে গিয়ে তার গতিবেগটা শূন্য করে দেবে। তারপরে একটা প্রেশার ওই দিকে, এই প্রেশারটাও এই দিকে, দুটো অ্যাড হচ্ছে, অ্যাড হলে একটু বেশি দূরে গিয়ে শেষ করবে। তারপরে থার্মাল কি করতে চাইছে? তাকে এই দিকে আনতে চাইছে, আর ইয়ে কি করছে? ইলেকট্রিক প্রেশার তাকে, ইলেকট্রিক পোটেনশিয়াল তাকে এই দিকে নিতে চাইছে, সে এখানে এসে শেষ করবে। তারপরে সে এই দিকে আসতে চাইছে, আর ওই দিকে একটা বেগ আছে, চাপ আছে, সুতরাং কিছুটা আগে শেষ করবে এবং ফাইনালি এখান থেকে এখানে যাবে, এখান থেকে আবার ফিরে আসবে এখানে। তার মানে দেখো, একটা এন্টায়ার সাইকেলে ইলেকট্রনটা শুরু করেছিল এখানে, শেষ করলো এখানে। এই যে প্র্যাকটিক্যাল ডিসপ্লেসমেন্টটা হলো, এই যে হরিজন্টাল ডিসপ্লেসমেন্ট, হরিজন্টাল ডিসপ্লেসমেন্ট যেটা হলো, সেটাই তার ড্রিফট ভেলোসিটি। অত্যন্ত কম, অত্যন্ত কম। যদি বলে কীরকম স্যার? তো এটা গ্যাস মডেল, গ্যাস মডেল মতো। মানে কোনো গ্যাসের উপর যদি চাপ দেওয়া হয় না, তাহলে গ্যাস একদিক থেকে আরেক দিকে ফ্লো হয়, কিন্তু গ্যাস কি এত দ্রুততার সাথে চলতে থাকে? না, গ্যাসের যে আয়নগুলো তারা সবসময় রুম টেম্পারেচার কিংবা এনি থার্মাল এনার্জির জন্য সেই গ্যাসের আয়নগুলো এমনি 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 মুভ করতে থাকে, এমনি 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 মুভ করতে থাকে, যে এমনি এমনি মুভ করছে। এবার ওই গ্যাসের উপর তুমি প্রেশার দিচ্ছ, একটা প্রেশার, একটা নির্দিষ্ট ডাইরেকশনে প্রেশার দিচ্ছ, তাহলে ওই গ্যাসটা কি হবে? এমনি এমনি তার আয়নগুলো চলতে 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 এগিয়ে যাবে, আবার চলতে 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 এগিয়ে যাবে, আবার চলতে 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 এগিয়ে যাবে। দেখা যাবে যে একটা অনেকটা সময় পরে তার মুভমেন্ট হয়েছে, এখানের থেকে শুরু করেছিল, অনেকটা সময় পরে তার মুভমেন্ট হয়েছে মাত্র এতটা। অবাক হবে যে একটা ইলেকট্রন 1 মিটার দূরত্ব যেতে তার কত সময় লাগে, মানে প্র্যাকটিক্যাল ড্রিফটিং হতে তার কত সময় লাগে। তো দেখো, এর ড্রিফট ভেলোসিটি, গতিবেগ, গড় গতিবেগ, অ্যাভারেজ গড় গতিবেগ ড্রিফট ভেলোসিটি 10⁻⁵ মিটার পার সেকেন্ড। সংখ্যাটা আন্দাজ হয়? সংখ্যাটা আসলে কি আন্দাজ করতে পারছো? 10⁻⁵ মিটার পার সেকেন্ড। ইয়ার কি হচ্ছে? সে যায় কতটা তাহলে? ভাই দেখো, তাহলে 10⁻⁵ মিটার পার সেকেন্ড, তার মানে 1 সেকেন্ডে এতটা যায়। তো 1 সেকেন্ডে এতটা যাচ্ছে, তাহলে কত অ্যাকচুয়ালি? একের পরে 5টা শূন্য দিয়ে ভাগ করলে যতটা মিটার হয়, এত মিটার যায় 1 সেকেন্ডে। আচ্ছা ভাই, এত মিটার যায় 1 সেকেন্ডে, তাহলে 1 মিটার যেতে তার কত সময় লাগে? দেখা যাক একটু, 1 মিটার যেতে তার কতটা সময় লাগছে, 1 মিটার যেতে তার কতটা সময় লাগছে একটু দেখে না যাক। 1 মিটার, একটা ইলেকট্রনকে 1 মিটার ছুটতে 1/একের পরে 5টা শূন্য, এত মিটার যাচ্ছে 1 সেকেন্ডে। তাহলে 1 মিটার যেতে, 1 মিটার অনেক বেশি, অনেক বেশি। 1 মিটার যেতে তার সময় লাগছে 1/1, এটা উল্টে যাবে। 1 মিটার অনেক বেশি, অনেক বেশি মানে 1 ইন্টু 1 ইন্টু 10⁵ সেকেন্ড। 1 ইন্টু 10⁵ সেকেন্ড মানে ইজ ইকুয়ালস টু 1-এর পরে 5টা শূন্য সেকেন্ড, 1-এর পরে 5টা শূন্য সেকেন্ড। এত সেকেন্ড মানে কত মিনিট, কত ঘন্টা?
আরে মিনিট ছাড়ো, ঘন্টায় কনভার্ট করো না। তাই দেখো, একে 3600 দিয়ে ভাগ করলে ঘন্টায় কনভার্ট হয়ে যাবে। এটা 3600 দিয়ে ভাগ করলে এটা মোটামুটি 27.77 আওয়ার। মাই গড, ক্যান ইউ ইমাজিন? একটা ইলেকট্রনের ড্রিফট ভেলোসিটি 27 থেকে মোটামুটি 25 থেকে 30, অন অ্যান অ্যাভারেজ 25 থেকে 30 ঘন্টা লাগে কোনো সার্কিটের মধ্যে একটা ইলেকট্রন 1 মিটার ফিজিক্যাল হরিজন্টাল ডিস্টেন্স। আরে তারটা যদি এমনি করে খাটানো থাকে তাহলে ভার্টিক্যাল ডিস্টেন্স। আমি এখানে যেটা এটা এমনি করে রেখেছি কন্ডাক্টরটাকে, তাই হরিজন্টাল ডিস্টেন্স। মোদ্দা কথা, তার প্র্যাকটিক্যাল ডিসপ্লেসমেন্ট হয়, ড্রিফটিং হয়, 1 মিটার যেতে তার সময় লাগে 25 থেকে 30 ঘন্টা। তুমি ভাবছো যে স্যার, তুমি ভাবছো যে যদি আমি বাড়িতে একটা ল্যাম্প চালাবো, তো সুইচ ল্যাম্প রয়েছে ওই প্রান্তে, সুইচ রয়েছে এখানে, সুইচটা এখানে ক্লিক করলাম, প্রেস করলাম, ল্যাম্পটা সাথে সাথে জ্বলে গেল। আরে ইলেকট্রন না ওখানে পর্যন্ত পৌঁছালে, ল্যাম্পের মধ্যে দিয়ে ইলেকট্রন ফ্লো না হলে কি করে ল্যাম্প জ্বললো? তো স্যার এটা তো 10, 15, 20 মিটারও হতে পারে। আমি এখানে সুইচ প্রেস করলাম, সেকেন্ডের মধ্যে ল্যাম্প জ্বলে গেল। কী করে সম্ভব? আপনি বলছেন যে একটা ইলেকট্রনের 1 মিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে 25 থেকে 30 ঘন্টা সময় লাগে, তাহলে তো এটা আজকে সুইচ প্রেস করব, কালকে গিয়ে ল্যাম্পটা জ্বলবে। তো ভাই একটা ল্যাম্পের সার্কিট দেখা যাক সিম্পলি। তো মনে করে যে এটা একটা ল্যাম্প, এখানে একটা সুইচ রয়েছে, যে সুইচটা তুমি প্রেস করবে, আর এটা তোমার সোর্স, এটা তোমার সোর্স, এটা অনেক দূরে আছে ল্যাম্পটা মনে করা যাক। তো এখানে যখন তুমি সুইচটা প্রেস করবে না, সুইচটা প্রেস করার সাথে সাথেই ল্যাম্পটা জ্বলে যাবে। কি করে এটা পসিবল? ভাই প্রত্যেক জায়গাতেই ইলেকট্রন এমনি করে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, প্রত্যেক জায়গাতেই ইলেকট্রন এমনি করে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সুইচের মধ্যেও। কারণ সবাই তৈরি হয়েছে কন্ডাক্টর দিয়ে, কন্ডাক্টিং ওয়্যার দিয়ে কানেক্ট করা। কাজেই এখানে যখন সুইচটা প্রেস হচ্ছে না, অ্যাট এ টাইম সমস্ত ইলেকট্রনগুলোর উপরে প্রেশার তৈরি হচ্ছে। এই ইলেকট্রন যদি সামান্যতম সরেছে তো এই ইলেকট্রনের মধ্যে দিয়ে পাস হয়ে যাবে। কাজেই তুমি ভেবো না এই সুইচ চাপলো বলে এখান থেকে ইলেকট্রন ওখানে পৌঁছাবে, তারপর গিয়ে ল্যাম্পটা জ্বলবে না। একটা ইলেকট্রনের উপরে এখানে একটা ইলেকট্রিক পোটেনশিয়াল অ্যাপ্লাই হলো, সাথে সাথে সমস্ত ইলেকট্রনের উপরে প্রেশারটা অ্যাপ্লাই হবে। মানে যদি সাপোজ দ্যাট এটা একটা ছোট পাইপ, এর মধ্যে ফুল অফ পিং পং বল, তো তুমি যদি এখানে আরেকটা বল যদি এখানে জাস্ট করবে, এখান থেকে একটা ড্রপ হয়ে যাবে একটা বল। ঠিক সেম কনসেপ্টে এর মধ্যে দিয়ে ইলেকট্রন পাস হয়ে যায়। কাজেই এখানে সুইচ চাপার সঙ্গে সঙ্গে তোমার এই ল্যাম্পটা জ্বলে যাবে। আশা করি ড্রিফট ভেলোসিটি, থার্মাল ভেলোসিটি এবং কন্ডাক্টরের মধ্যে দিয়ে কারেন্ট কন্ডাকশনের একেবারে প্রাথমিক ধারণা তোমাদের স্পষ্ট হয়েছে। আমি কথা দিয়েছিলাম কি নেক্সট ক্লাসে তোমাদের কাছে প্রোডাকশন অফ ইএমএফ কীভাবে ডেভেলপমেন্ট হয় আমি এটা তোমাদের সামনে রাখবো। ততক্ষণ আমার সাথে থেকেও। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং।